कुदरत कीम न जानिया वड्डा वे परवाहो कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो तू समरथ अगथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकार सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल एक बार आप जी के पास बेनती की सी कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने ये आपां नूं सोहना शरीर दे के संसार दे उत्ते उस निरंकार पति परमात्मा दे नाल मिलण दा ये सोहना शरीर बख्शिश कीता है। इस सोहने शरीर दे राहीं असीं वो अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी कर करके उस नाल अभेद हो सकते हाँ। बहुतिया ने ये हुक्म लाया सी, आखण लगे कि जो भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दे विच उपदेश इस बंदगी करन दा है और किथे किथे निरंकार ने नितनेम दा आपां नूं हुक्म लाया। निरंकार सच्चे पातशाह दे विच चरनां विच अरदास बेनती करके ये आप जी की सेवा करन लगे हाँ और आस ते उम्मीद है कि आप प्रवान करोगे। ये जो सतगुर सच्चे पातशाह जी आपां नूं ज्ञान दिंदे ने उस ज्ञान दे राहीं ही आप जी नूं दास आप जी दे चरनां दे विच उही वचन रखांगे, क्योंकि वड्डी चीज़ ये आ कि जो गुरु निरंकार सच्चे पातशाह जी कहते ने उस नूं मनना हर गुरसिख का फर्ज बनता है, लाजमी है, जरूरी है। जिन्ना चिकर आपां अकाल पुरख निरंकार के हुक्म नूं मन्नांगे नहीं, उहदे भाणे दे विच नहीं आवांगे, उहदे कोलों ज्ञान ही नहीं लवांगे, उन्ना चिकर भाई जिहड़ा अंदर अज्ञानता का हनेरा है वो दूर नहीं होना। उन्ना चिकर परमात्मा वाहिगुरु दे नाल साडा मिलाप नहीं हो सकता। पर कई बार कई जीव कह दिंदे ने कि असीं तां बड़ा लंबा समा हो गया जाप भी करते हाँ, सिमरन भी करते हाँ, सेवा भी करते हाँ, पर प्राप्ति बहुत घट हो रही है। पर इत्थे आपां नूं ये अनुभव करना चाहिए आपां नहीं सिमरन कर रहे, आपां सेवा नहीं कर रहे। गुरु निरंकार सच्चे पातशाह जी कहते ने से सिमरे जैसे आप सिमराए। भाई जिहदे उत्ते कृपा हुंदी ओह ही सिमरन करदा है। प्राप्ति बारे सानू बहुता फिक्र नहीं करना चाहिए। जिहदे उत्ते रहमत करदे ने निरंकार सच्चे पातशाह जी उही ही नाम दी आराधना करदा। सो अपने आप नूं बड़भागी जाणिया करो। वाहिगुरु निरंकार जी ने आप नूं मेहर करके इस पासे लाया होया। हर कोई उस अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु दे नाल इस संसार दे उत्ते मिल सकदा, पर जिहड़ा उहदे हुक्म दे विच आ जावे। ते सानू पहलां तां ये ज्ञान होना चाहिए कि साडी मंजिल की है, असी प्राप्ति की करनी है। जन्म मरण के रूप दे विच खत्म करना है। ते सतगुर सच्चे पातशाह ने रहमत की सारिਆਂ ਦੇ उत्ते, कृपा करते ने, आखते ने कि तेरी मंजिल जिहड़ी है वो मेरे विच अभेद होना। ये तेरी मंजिल है, तेरा ये टीचा मिथ्या होना चाहिए है। निरंकार धन धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह ने 10 स्वरूपां दे विच ही अपनी जोत नूं इस संसार दे उत्ते ज्ञान रूपी ज्ञान बख्शिश करके सतगुर सच्चे पातशाह ने एक आम जीव नूं देवता का रूप बनाने वास्ते ये सारे उपराले किए। वाहिगुरु जी ने 10वें जामे दे विच जाके
जिसले गुरता गद्दी दिती धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं आपां नूं हुक्म ला दिता भी सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये हुक्म है आपां नूं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच इस वेले उन्हां दी जोत टिकी हुई है। उदों होए निरंकार सच्चे पातशाह ने साडी मंजिल सानूं याद कराई। मंजिल ये आ साडी कि असीं ओ खालिस बनना है जीवन दे विच, जींदे जी मर के किसी नूं कोई पता नहीं किहड़ी जगह दे उत्ते कोई किहने जाना, किहड़े रूप दे विच मुड़ संसार दे उत्ते किहड़ी जात किहड़ी पात दे विच आउणा। पर आखदे ने आपां नूं इत्थे जींदे जी इह शरीर मिलिया गुरु नानक दे घर दे विच अपना जन्म इस करके होया कि असीं अपनी मंजिल वल वधदे वधदे एक दिन मंजिल ते पहुंच जाइए। इसे करके वाहिगुरू निरंकार जी कहंदे ने कि तेरी मंजिल है खालिस खालसा, क्योंकि महाराज कहते ने खालसा मेरो रूप है खास, खालस मैं हूँ करूँ निवास। और कहते मैं संसार तो एक खालसे नूं वखरा बनाया ते मैं तैनूं भी जी पाई वखरा ही बनाउणा पैंदा। जिन्ना चिकर तू मेरे हुक्म दे विच रहेगा मैं तेरे उत्ते हर खुशी अब इत्थे तक मैं अपनी ताकत भी तेनों दे देवांगा। तो गुरु निरंकार जी कहते ने जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब एक है विप्रन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। कहते जिन्ना चिकर खालसा जिहड़ा इदों मंजिल वल तुर रहा है उस मैं अपना सारा बल भी दे देवांगा। पर जिदन ओह फिर भरमां दी दुनिया दे विच जाके फस गया उदन मैं उस दी प्रतीत उहदा बिल्कुल ख्याल नहीं रखांगा। ये गुरु निरंकार दे बड़े कड़े बचन ने गुरसिख वास्ते। सो वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी सानू इस मंजिल वल नूं तोरन वास्ते सतगुरां ने किरपा कीती। ते बहुतिआं ने पुछया भी ये जरूर दसो कि पहली धर्मशाला कित्थे बनी, पहली बार गुरु निरंकार जी ने आप कीर्तन कित्थे कीता, और ये जिहड़े साडे नियम ने जां सतगुरां ने सानू बाणी दा सिमरन दा किहड़ी किहड़ी जगह दे उत्ते हुक्म लाया। जदों तां आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी जो कथा दी सेवा आप जी दी गुरु निरंकार जी करा रहे ने, अर्थां दी जो सेवा चल रही है उस सेवा दे विच हर एक चीज़ आ रही है वैसे, पर यह जिहड़ा एक अध्याय आप जी दे जिहड़े सारे सवाल सन उन्हां नूं जवाब देण दी कोशिश गुरु दी मत बख्शी दे नाल करन दी कोशिश करांगे। भाई सब तो पहला गुरु निरंकार सच्चे पातशाह ने कीर्तन जो कीता है वो है सुल्तानपुर की धरती के उत्ते। सतगुरां ने पहली बार मरदाने दे नाल मरदाने ने रबाब छेड़ी, सतगुरां ने इत्थे गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कीर्तन किया। और जिहड़ी सब तो पहली धर्मशाला साडी बनी वो करतारपुर दे विच ही सतगुर सच्चे पातशाह ने ये जीवन नूं घड़न वास्ते सानू हुक्म लाने शुरू कर दिते। सानू सतगुरां सच्चे पातशाह दस दिता भी भाई जिहड़ा नितनेम है उन्होंने किस रूप दे विच आप जी ने करना। आप जी ने जरूर ये बड़ी अनेकों बार सुनी होएगी। जदों निरंकार सच्चे पातशाह जी संसार का परमत करते हुए और अनेकों धरतियां दे उत्ते सतगुर जी पताल लख गास दे विच घूमते हुए अपना उन्होंने जो अखीरला समा से कई कह देंगे ने, पर मैं तो इदू चीज़ नूं अनुभव करना ना निरंकार जी पहला संसार तो किते गए सन, ना ही अज किते गए ने, ना ही उन्होंने किते जाना, क्योंकि संसार के मालक संसार के करता संसार के प्रतिपालक आप ने। भाई गुरदास जी कहते ने भी गुरु निरंकार ने जिस वे फिर उदासियां वाला भेस खत्म कर दिता उस वे फिर गुरसिखां नूं जीवन घड़न दी सतगुर सच्चे पातशाह ने जाच और ये गुरबाणी दे राही उन्होंने ज्ञान दिता। कहते ने फिर बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा, उल्टी गंग अवहायन गुरु अंगद सिर ऊपर धारा,
ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀ? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ, ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ, ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੀਏ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚਲੀਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੇਂਗਾ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਸਨਾਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਤਨੁਕਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੂਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਰੂਪੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੁਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਚਨਬੰਦ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100 ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਰ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਕਰ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਸੋਹਣੇ ਸਥਾਨ ਰੱਖ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਥਾਨ ਰੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਠੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੱਤ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪਾ ਲਾ, ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਿਪਟਾਏ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਅਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ
ये पौड़ी के डंडिया का जिहड़ा है वो तैनूं कोई ज्ञान नहीं, पर तू चढ़ी जा, तेरी बांह मैं आपे फड़ लवांगा। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी हुण तू इस तरह कर, ये थोड़ा जिहा वाधा कर दे। वो वाधा निरंकार सच्चे पातशाह का शब्द आप एक बारी नहीं बड़ी बार कीर्तन भी तुसीं सुना है। कहते ने गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्यावे। हुण कहते जे तू अपने आप नूं गुरु निरंकार का सिख, गुरु निरंकार सच्चे पातशाह का जन, गुरु निरंकार सच्चे पातशाह का सेवक कहाउणा ना, लोग तैनूं कहते ने ये सिख है, तो कहते हुण ये आ काम कर तां तू सही सिख बनेगा, इत्थों तू गुरसिख वालों तुरेगा। कहते देख भाई अमृत वेले उठ के कहते गुरु निरंकार का नाम जप। कहते गुर सतगुर का जो सिख खावे, जिहड़ा उसका सिख अखाउणा चाहुंदा और जिहड़ा सिख अखवा रहा है, वो कहते उस पे भर के उठ अमृत वेले उठ के वो निरंकार वाहिगुरू का शुकराना करे, उसके नाम वाहिगुरू के जाप करे। हुण जाप करन तो बाद सौ ना जावे। फिर कहते गुरु जी कहते उद्यम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। कहते फिर उद्यम करे, नाम जपण तो बाद उद्यम करे, उद्यम करके एकदम इशनान करे, और इशनान करदा करदा भी निरंकार सच्चे पातशाह दे शब्द का गायन करे, शब्द नूं हिरदे दे विच टिका के रखे, उहदा शुकराना करे। हे वाहिगुरू तुसीं मेरे ते किरपा कीती, मेरी बांह फड़ के मैनूं उठाया ते मैनूं तुसीं सतगुर जी सचेत कीता, अपने नाम दे नाल जोड़िया। मैं रोम रोम करके आप जी दा धन्नवाद करदा। इस तरह जदों अरदासां करांगे ये भाई अमृतसर दे विच नहाउणा बन जाएगा। तो कई गुरमुख की अगे भी मैं बेनती की सी भी असीं अमृतसर दे विच जाके वो निरंकार दे सरोवर दे विच सुरत करके रोज़ इशनान कर सकते हैं, शरीर करके तो जा नहीं सकते। अरदास करिए निरंकार के चरणों के विच, जदों भाई पहला कप साडे शरीर के उत्ते पानी का पवे, असीं आखिए धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह सुरत करके साडी हाज़री प्रवान कर ला, तुसीं अमृतसर दे भी रोज़ दर्शन कर सकते हो। कहते भी जिसले तू ये उद्यम किया, इशनान किया, उस तो बाद गुरु जी हुण दस रहे थोड़ा जिहा निजम अपना वधाउंदे ने। हुण पौड़ी का एक पासा दूसरे डंडियां दे उत्ते आपां नूं चाढ़दे ने। कहते उपदेश गुरु हर हर जप जावे, सब किल विख पाप दोख लह जावे। जे हुण जी पुछे मालक तेरी बंदगी करदियां तो सानूं की लाभ मिलेगा, कि भाई सानू प्राप्ति होगी। वाहिगुरू निरंकार जी ने इस तुरकी बाणी दे विच सानू लिखना। कहते उपदेश गुरु जिहड़ा जीव सतगुर सच्चे पातशाह दे कोलों उपदेश, उपदेश का मतलब दा ज्ञान, और वो ज्ञान जिहड़ा है उस अपने हिरदे दे विच टिका के रखे, उस ते ज्ञान के राही ही ये जीवन का निर्वाह करे। कहते भी वो परमात्मा दे उपदेश नूं, उपदेश ज्ञान लैके परमात्मा का वाहिगुरू निरंकार का जाप जपे, तो उसकी वडियाई करे। फिर की कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं सब किल विख पाप दोख लह जावे। कहते जन्म जन्मंतरां दी तेरी मैल खत्म हो जाएगी, और तेरे जिहड़े सारे दुख ने, 3 तरह के दुख शरीर नूं लगे हुंदे ने, कहते वो भी खत्म हो जाएंगे। चिंता दे रोग जिहड़े ने, हौमे दे रोग ने, ये जिहड़े 5 चोर अंदर बैठे ने, ये भी बड़े रोग ने, ये भी निरंकार जी खत्म कर देंगे। वो इन्हां तेरे उत्ते निरंकार जी दयालु कृपालु मेहर करनगे, तेरे सारे लह जाते हैं। फिर कहते भी देखो इत्थे ही नहीं, कहते ने फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावे। कहते देख जदों हुण दिन चढ़ गया, सूरज की टिक्की निकलनी शुरू हो गई, उदों गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दे। मैं बहुत गुरसिख ऐसे प्यारे देखे ने जिहड़े कि सहज पाठ जिन्हां ने रखे हुंदे ने, जां उसले उठ के फिर सुखमनी साहब का जाप करते हैं, जां को होर बाणी का जाप करते हैं, तो की उस वे फिर निरंकार दा ये हुक्म नूं बुलंद करते हैं। वो फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गाउंदे ने, कई बार आसा दी वार ही गाउणा शुरू कर देंगे आपां। इस करके वो भी सारियां जिहड़ियां बाणियां ने ये भाई बड़ियां मिठियां ते बड़ियां प्यारियां बाणियां ज्ञान देण वालियां ने। कहते फिर जिसले उठदियां बहिंदियां, ਇਹਦਾ मतलब उठदियां बहिंदियां तो ਜਦੋਂ तू दुकान पर चले जावें, ਜਾਂ तू काम पर चले जावें, ਜਾਂ घरों किसी होर जगह के उत्ते जावें, कहते उत्थे भी जाके फजूल गल्लां करन दी तैनूं कोई जरूरत नहीं। हर वेले परमात्मा की वडियाई तेरे अंदर रहनी चाहिए है, दूसरों के नाल भी इसदी सांझ पाउणी है।
इस कारण करके कहते भी हर वेले वो परमात्मा वाहिगुरू का नाम ध्याउंदा रहेगा। ये ना तेरे लागे कोई दुख आऊगा, ना कोई पाप आऊगा, ना जन्म जन्मंतर इत्थे तक कि तेरा जन्म मरण का जिहड़ा ये जमा का जिहड़ा वासा है वो भी खत्म हो जाएगा। निरंकार जी कहते हैं जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे। जिहड़े वाहिगुरू दे सिख हन फिर जदों वो सास ग्रास अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, कहते वो फिर गुरु निरंकार सच्चे पातशाह का प्यारा बन जाता। गुरु निरंकार नूं वो बहुत सोहना लगना शुरू हो जाता। हुण भाई मानस तो देवते किए उधर निरंकार जी सानू हुण घड़ना शुरू कर रहे हैं। कहते फिर की हुंदा महाराज सच्चे पातशाह जी ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल करना शुरू कर दिंदा। ये नेत्र राही हौली कुदरत नूं सारी नूं देखते देखते उस दे विच विस्माद हो जाता। धन धन अकाल पुरख नूं कहंदा कि सारे तेरे ही रूप ने, ये तेरी ही शक्ति है। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे भी उस नूं होर उहदे ज्ञान दे विच वाधा कर दिंदे ने, ज्ञान दे विच वाधा कर दिंदे ने भी उस बंदे नूं सचेतता आ जांदी माड़ा की है चंगा की है, किहदे विच मेरा जीवन सुखां भरा हो सकदा, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਇੱਕ ਸਮ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।
जिथे मालिक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि एक निरंकार दे दर्शन किया, दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए। एड्डी वड्डी महत्ता दर्शनां नूं दे दित्ती सतगुर सच्चे पातशाह ने। कहते तेरे जन्म मरण दे रोग सारे खत्म हो जाएंगे जब तू अपने गुरु के दर्शन करेगा। ये नेत्रां दे विच तेरे ऐसी रहमत अमृत दी पै जाएगी, सारा संसार दे उत्ते तैनूं अकाल पुरखी हर पासे दिसेगा। कहते ये वास्ते तैनूं जरूर घरों चल के गुरुद्वारा साहब दे विच आउणा पैना, गुरु की संगत दे विच आउणा ही पैना है। ते सरवणी सुनना गुरनाम, कहते गुरु की संगत दे विच ਸਰੋਤਾ बन के तैनूं ਉਹ अकाल पुरख वाहिगुरू दी वडियाई सुन के हिरदे दे विच टਿਕਾਉਣੀ पैनी है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਘਰ ਕਰ ਲਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੇਗਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਓ। ਰਤਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਣਗੇ। ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੌਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਥਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 15 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 11 ਪਾਠ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬ ਇਹ ਕਹੇ ਵਿਪਰਿਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ
ਵੈਸੇ ਵਿਪਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੂਜਣ ਡਏ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਕਾਤੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਝੂਟਾ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਪਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵੰਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਖਾਣਾ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਵਰਤੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਾਣੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਨਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।